جو پاکستان سے اور دیگر جگہوں سے تشریف لائے ہیں وہ بھی آج کی اس بزم کو رونق بخش رہے ہیں، ان سب کا بھی بہت شکریہ۔ ہماری آج کی اس محفل کے صدر جناب منیر احمد صاحب، میئر منیر احمد صاحب ہیں، اور ہم ان کی انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ جگہ اور یہ موقع ہمارے لیے فراہم کیا۔ بہت شکریہ منیر صاحب۔ مشاعرے کی روایت تو بہت پرانی چلی آ رہی ہے، اسی طرح شاعر بھی زمانے قدیم سے چلے آ رہے ہیں، لیکن ایک دیکھنے میں یہ آیا کہ اگر آپ کسی سے بات کریں کہ بھائی آپ کن شعراء کو جانتے ہیں پرانے میں، تو لوگ میر، غالب، اقبال اور اس کے بعد بھول بھال جاتے ہیں۔ بزم سخن نے یہ سوچا ہے کہ آئندہ ہر مشاعرے میں، ہر تقریب میں کسی ایک پرانے شاعر کو ہم یاد کریں گے، اس کا ذکر کریں گے مختصراً، اور اسے کچھ چنیدہ اشعار آپ کو سنائیں گے۔ تو آج کی اس محفل کے لیے چونکہ ہمارے پاس سید سلمان گیلانی صاحب موجود ہیں جو کہ دور حاضر کے بہت نامور مزاحیہ شاعر ہیں، تو ہم نے کہا کیوں نہ آج کی ابتدا ہم ایک مزاحیہ شاعر سے کہیں جسے اردو شاعری کا اولین مزاحیہ شاعر کہا جا سکتا ہے۔ ایک بہت بڑا نام ہے، ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے اردو ادب اور شاعری میں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے بات ہو رہی ہے اکبر الہ آبادی کی۔ آپ کا نام سید اکبر حسین رضوی اور تخلص اکبر تھا۔ آپ 1846 میں قصبہ بارہ ضلع الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مدارس اور سرکاری اسکولوں میں پائی۔ 1866 میں مختاری کا امتحان پاس کر کے نائب تحصیلدار کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 1872 میں وکالت کا امتحان پاس کیا۔ 1880 تک وکالت کی، پھر منصب کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ترقی کر کے سب آرڈینیٹ جج اور بعد میں جج مقرر ہوئے۔ خان بہادر کا خطاب گورنمنٹ سے ملا۔ شعر و شاعری کا آپ کو بچپن سے شوق تھا، وہی الہ آبادی کے شاگرد تھے۔ مزاحیہ اور سنجیدہ دونوں طرح کی شاعری کی۔ طنز و مزاح کے اردو کے سب سے بڑے شاعر گردانے جاتے ہیں۔ 9 ستمبر 1981 کو الہ آباد میں انتقال کر گئے۔ اکبر الہ آبادی کو لسان الاصل کا خطاب دیا گیا۔ کلیات اکبر 4 حصوں میں شائع ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر ابواللہ صدیقی آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اکبر کی شاعری ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ حالی، اکبر اور اقبال ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں، اور ان تینوں کی شاعری کو اردو میں قومی اور ملی شاعری کے ارتقاء میں ایک نمایاں اہمیت حاصل ہے۔ اب ایک چند اشعار جو اکبر الہ آبادی کے مشہور ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ صفحہ یہ غائب ہو گیا ہے جس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی تھیں۔ دیکھیے اکبر الہ آبادی کے بہت سارے مشہور اشعار ہیں، جس میں ایک تو وہ ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ مرزا حضرت بگ چغتائی نے اس کو کہا کہ اس شعر کو یوں ہو جانا چاہیے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں کنگال، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو خرچہ نہیں ہوتا۔ آج کل کے حالات میں یہ شعر کچھ یوں ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہے کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خطی سمجھتے ہیں۔ میں نے ان کے چند اشعار لکھے تھے لیکن وہ صفحہ آگے پیچھے کہیں ہو گیا۔ بہرحال تو یہ سلسلہ ہے کہ اکبر الہ آبادی کو ہمیں یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اس طرح ہم اگلی تمام نشستوں میں کسی نہ کسی مقبول شاعر کو یاد کریں گے، اس کا ذکر کریں گے۔ ہماری آج کی اس محفل میں جو شریک ہو رہے ہیں حضرات، ان میں سید سلمان گیلانی صاحب ہیں، آفتاب عالم قریشی صاحب ہیں، قیصر بجلی صاحب ہیں، پھر ہمارے یہاں پروفیسر عقیل دانی صاحب تشریف رکھتے ہیں، ڈاکٹر نور امروی ہیں، میر منیر احمد صاحب ہیں۔ مشاعرے کا سلسلہ جو چلے گا وہ ہمارے بزم سخن کے روح رواں سہیل درار خلیج لے کر چلیں گے، لیکن اس سے پہلے میں شازیہ خان کو یہاں دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ شازیہ خان النور انٹرنیشنل سے وابستہ ہیں جو مختلف جگہوں پر مشاعرے اور تقریبات میں گزارش کروں گا عقیل دانی صاحب سے کہ
تشریف لائیں. عقیل دانی صاحب ہماری بزم سخن کے سرپرست ہیں. ڈاکٹر نور امروی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں. سید سلمان گیلانی صاحب ہیں, وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ وہ شریک رہیں گے. اور میں پہلے گزارش کرتا ہوں شادیہ خان سے وہ تشریف لائیں اور النور انٹرنیشنل کے بارے میں بتائیں. السلام علیکم and a very very good evening to all of you. سب سے پہلے تو آپ سبھی کی خدمت میں میری عقیدتوں کا سلام. وہ تمام لوگ جو یہاں موجود ہیں آج یقیناً قابل تعریف بھی ہیں, قابل احترام بھی ہیں. اور سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی دل کی گہرائیوں سے سہیل زرار صاحب کو اور بزم سخن کے تمام ممبرانز کو جنہوں نے آج اس تاریخی مشاعرے کا اہتمام کیا ہے. بہت بہت شکریہ. اور پردیس میں اس طرح کی محفل کو سجانا اپنے آپ میں ایک تعریف ہے. اور جس مقصد سے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں, محبت دوستی کا پیغام لے کر, اس امید کے ساتھ کہ آج کی شام ہم سب کو یاد رہے گی. النور انٹرنیشنل اور ڈاکٹر نور امروئی کے بارے میں بہت کچھ کہہ سکتی ہوں, لیکن ساری دنیا ان کی ادبی جو خدمات ہیں, ان کی جو شاعری ہے, ان کی جو شخصیت ہے, اس کے بارے میں ساری دنیا میں ان کے حوالے سے جشن مناتے رہے ہیں. اور ہم سب کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں بھی اسی شہر کا حصہ ہوں جس شہر میں ڈاکٹر نور امروئی رہتے ہیں, اور وہ شہر ہے ڈیلس. ریڈیو کے حوالے سے جو بھی میری خدمات رہی ہیں, ریڈیو کارواں کے حوالے سے, اردو ادب کے حوالے سے جو بھی میں نے سیکھا ہے, یہاں مجھے لگتا ہے وہ ہستیاں موجود ہیں جن کے سامنے میں اپنے آپ کو بہت ادنا تصور کرتی ہوں. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ النور انٹرنیشنل اور ڈاکٹر نور امروئی ایک ایسا نام ہے جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں ساری دنیا میں اردو ادب کے حوالے سے تھوڑی بہت خدمات اپنی پیش کر سکوں. جب ہم عالمی مشاعرے کی بات کرتے ہیں تو النور انٹرنیشنل کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے, چاہے وہ عالمی مشاعرہ اس مقام پہ گیا ہو کہ جہاں ہر آنے والے مہمان کو ڈائمنڈ جیسے تحفوں سے نوازا گیا ہو, چاہے وہ بلند عمارات پہ عالمی مشاعرے ہوں. جب بھی کوئی مہمان آتے ہیں, جب بھی اردو ادب کی بات ہوتی ہے, ڈاکٹر نور امروئی صاحب اور النور انٹرنیشنل پیش ہوتے ہیں. میں دلی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں آپ تمام لوگوں کو. مجھے لگتا ہے کہ آپ وہ لوگ ہیں جو اردو زبان کو, ادب کو ایک خوشبو کی طرح ساری دنیا میں پھیلا رہے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ پرجوش تالیاں ہو جائیں آپ تمام لوگوں کے لیے, النور انٹرنیشنل کے لیے اور بزم سخن کے تمام ممبران کے لیے. اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی. ہمارے بہت شعراء کرام ساری دنیا سے یہاں موجود ہیں جن کو ہم سننے آئے ہیں. ڈاکٹر نور امروئی جن کو آج ہم یہاں خاص طور پہ سننے آئے ہیں, ان کو موقع ملے اور ہم سب ان سے بہت کچھ سیکھ کے جائیں کہ چراغوں کے سفر میں دبدبا ہو آندھیوں کا, چراغوں کے سفر میں دبدبا ہو آندھیوں کا, تو انجام ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ دنیا نفرتوں میں ڈوبی ہوئی ہے, یہ دنیا نفرتوں میں ڈوبی ہوئی ہے, اور علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور میں چاہوں گی کہ ایک بہت ہی مشہور شعر ہے, بلکہ مشہور تو ان کے تمام ہی شعر ہیں, لیکن ایک شعر ایسا ہے جو ماں جیسی ہستی کے نام ہے. وہ ہمیشہ میرے دل کے بہت قریب رہا ہے, اور مجھے لگتا ہے ہر وہ انسان جو یہاں بیٹھا ہے اس کے دل کے قریب ہوگا. ڈاکٹر نور امروئی صاحب نے جیسے بہت خوبصورت شاعری کی ہے, بہت محبت کے پیغام پہنچائے ہیں, لیکن ان کا ایک شعر کہ نہیں ہو ان کا جب سایہ دعائیں کام آتی ہیں, نہیں ہو ان کا جب سایہ دعائیں کام آتی ہیں, کہ دنیا سے گزر کے بھی یہ مائیں کام آتی ہیں, کہ دنیا سے گزر کے بھی یہ مائیں کام آتی ہیں. دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں. بہت بہت شکریہ.
बहुत शुक्रिया आपका शाहिया खान साहिबा। अकबर अल-आबादी जो कुछ देर के लिए गुम हो गए थे मेरे सामने आ गए हैं, मैं उनके चंद अशार आपके गोशगुजार कर दूं। एक उनकी एक गज़ल जिसको के.एल. सहगल ने गाया था, बड़ी मशहूर हुई थी। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। मैं क्या कहूँ अहबाब, क्या कारे नुमायाँ कर गए, बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। मैं भी होटल में पियो, चंदा भी दो मस्जिद में, शेख भी खुश रहे, शैतान भी नाराज न हो। खुदा के फजल से बीबी मियाँ दोनों मुहज्जब हैं, हिजाब इनको नहीं आता, इन्हें गुस्सा नहीं आता। और एक शेर है उनका बड़ा मशहूर, जो थोड़ा सा गलत अंदाज में मशहूर है। असल शेर यही है कि दावा बहुत बड़ा है रियाजी में आपको, दावा बहुत बड़ा है रियाजी में आपको, तूले शबे फिराक को तो नाप दीजिए। और एक और उनका बड़ा मशहूर शेर है, वो भी ज़रा गलत अंदाज में मशहूर है, मैं उसका दुरुस्त शेर आपको बता रहा हूँ कि हरीफों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में, कि अकबर जिक्र करता है खुदा का इस ज़माने में। तो बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया कि हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो बहुत शुक्रिया आपका। मैं गुजारिश करूँगा मेयर मुनीर अहमद साहब से कि वो आप लोगों से मुखातिब हों। मेयर मुनीर अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको फॉर्मली इस ईलिंग चैम्बर में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा ना ही कोई शायरी करने का मकसद है और ना ही मैं कोई तकरीर करने वाला हूँ। मैं आप तमाम लोगों को दिल की अता गहराइयों से यहाँ पर खुश आमदीद कहता हूँ। और जो यहाँ हमारे मेहमान आए हुए हैं, ख़ास तौर पर जो आज की नशिस्त के मेहमान ख़ुसूसी हैं जनाब डॉक्टर साहब, उनको हम यहाँ पर सब मिलकर वेलकम करते हैं। और मैं क्योंकि मुझे इंटाइटल हूँ, मैं पूरे लंदन बरो ऑफ ईलिंग की तरफ से उनको खुश आमदीद कहता हूँ। वो मुझे थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे कि आपका शुक्रिया कि आपने ये प्रोग्राम अरेंज किया। मैंने कहा कि ये इन लोगों की मेहनत है, ज़रार साहब की मेहनत है, ये बहुत मेहनत करते हैं और मुझे इस बहाने इस तरह की हस्तियों से गिलानी साहब से और जो दूसरे शुरा हैं उनसे मुलाकात का मौका मिल जाता है। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि इस बहाने इन लोगों की वसातत से जो है वो मुझे भी आपसे मुलाकात का शरफ जो है वो मिल जाता है। तो जिसके लिए मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और हम अपनी नशिस्त को जो है वो जारी रखते हैं। बहुत शुक्रिया मेयर साहब। मैं बज़्म सुखन के सरपरस्त आला प्रोफेसर अकील दानी से गुजारिश करूँगा कि वो चंद अल्फाज अता फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मेयर का जो अहदा है मुझे बताया गया कि उसके लिए अंग्रेज़ी का और लफ्ज़ भी है, वो है फादर ऑफ बरो। तो मैं फादर ऑफ बरो को या इस बारो काउंसिल के बाबा को आदाब पेश करता हूँ, उनका खैर मक़बूल करता हूँ, उनका शुक्रगुज़ार भी हूँ कि उनके तवज्जुह से इतनी खूबसूरत महफिल के इंतज़ाम और इंतज़ाम का मौका भी मैसर आया। ख़वातीन हज़रात, यहाँ बहुत से लोग जो शेर को पसंद करते हैं, शेर को दिल में उतार लेते हैं, मौजूद हैं। मैं थोड़ी सी तवज्जो एक बात की तरफ देना चाहता हूँ। आज हम यहाँ सब जमा हैं और उस जमा होने की वजह यह है कि हम अपनी ज़बान से, मोहब्बत से, अपनी तहज़ीब से, अपने विरसे से और अपनी सोच से और अपनी फ़िक्र से मोहब्बत करते हैं। और शेर इन सब की तहज़ीब और तंज़ीम का एक दूसरा नाम है। ख़वातीन हज़रात, इस मुल्क में अंग्रेज़ी के समंदर में हम सब उर्दू के जज़ीरे को मुस्तहकम करने के लिए, मजबूत करने के लिए अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इस महफिल में मौजूद हैं बज़्म उर्दू के मोहतरम और
दूसरी एक बज़्म है जमालपुर बैठे हमारे जमालपुर में, और एक और बज़्म यहाँ आवाज़। तो इन तमाम लोगों ने अपनी काविश से, अपनी मोहब्बतों से इस कारवां को आगे बढ़ाया है। कुछ दिन हुए मुझे ख्याल हुआ कि हमारे यहाँ बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो उर्दू से वाबस्ता हैं। मेरा ताल्लुक़ स्कूलों से लेकर और यूनिवर्सिटी तक रहा है, और मैं देखता हूँ रोज़ बरोज़ उर्दू के तलबा कम होते जा रहे हैं। एक वक्त बहुत मायूसी मेरे ऊपर आई, और मैंने यहाँ हैरों के बहुत से मुतालिकीन बैठे हैं, इनकी वजह मैंने अर्ज़ किया था कि गुज़र जाएंगे ये लम्हे फ़ज़ा में, गुज़र जाएंगे ये लम्हे फ़ज़ा में, गुज़रते वक्त की मंजिल कहाँ है, हमें सुन लो कि नग़्मे याद रखना हमारे बाद ये महफिल कहाँ। लेकिन उसके बाद हमारे चंद अहबाब ने कहा कि नहीं, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, हम तकलीफ़ान कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी शराब जलाए हैं मोहब्बतों के। और मैं एक बात आज पूरी यकीन से कहता हूँ कि न वक्त रुकता है, न मौलिक का कदम रुकता है, जब इस मुल्क में या पूरे मगरिब में एक तारीख़ लिखी जाएगी उर्दू अदब की, और उर्दू नस्ल की, उर्दू नज़्म की, उर्दू तहज़ीब की, तो हम सब का नाम मौजूद होगा। यहाँ हमारे लाशारी साहब भी मौजूद है, ये मेरी बात पर स्वागत करेंगे कि उर्दू से मोहब्बत करने वालों ने किस तरह उर्दू की खिदमत की है। एक शेर में तरमीम कर रहा हूँ अलिफ के कि उर्दू की मोहब्बत में हम आशुक तसरों ने, क्या बात है, उर्दू की मोहब्बत में हम आशुक तसरों ने वो कर्ज उठाए हैं कि वाजिब भी नहीं है, लेकिन ये कर्ज हमारे ऊपर वाकई वाजिब है कि हम अपने मरहूमा बदन नादिश याद आती हैं कि मसला गौर तलब है, इसे मिलकर सोचें, अपनी तहजीब को कैसे बचाया जाए, दूसरे नौ को नई तहजीब का विषय देकर हम पे जो कर्ज है वो कर्ज उतारा जाए। फ़ातिमा आज़ाद आज का जश्न हो रहा है जनाब नूर अमरोही साहब के लिए। मैं चंद जुमले कहना चाहता हूँ। अमरोहा एक ऐसा छोटा सा कस्बा है जिसमें अभी तक सनत नहीं पनपी, और मोहब्बत की वो फ़ज़ाएँ अभी तक और शहरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं। खुदा सुखन मीर का ताल्लुक़ अगर अमरोहा से नहीं था, लेकिन जो उनके उस्ताद थे मीर सादत थे, उनका ताल्लुक़ भी अमरोहा से था, और हमारे दौर में जॉन एलिया का ताल्लुक़ भी अमरोहा से था। तो नूर साहब ने जॉन एलिया के उस शहर में तरबियत हासिल की है और शेर की लौ लगाई है शेर से। नूर अमरोही साहब के जश्न के लिए मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, और दो शेर नज़र कर रहा हूँ इस महफिल के कि नूर का जश्न है महफिल भी है रोशन दानिश, नूर का जश्न है महफिल भी है रोशन दानिश, और दिल वाले लिए दिल की सदा बैठे हैं, और दिल वाले लिए दिल की सदा बैठे हैं। शेर खुशबू है, मोहब्बत है और जादू ऐसा, शेर के इश्क में हर गम को भुला पाए। बहुत बहुत दूर से लोग यहाँ आए हैं। मुझे मालूम है कि सफ़र की मुसीबतें और सफ़र की मुसाफतें आदमी को कैसे कैसे मुतला करती हैं। मैं सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बज़्म के इंतज़ाम और इंसराम में बड़ा हिस्सा जो है वो हमारे सुहेल जर्रार साहब का हिस्सा है, और उन्होंने इस बज़्म को किस तरह इस मंजिल तक पहुँचाया है उन्हें इल्म है। उन्होंने मुझसे कहा कि साहब आप इस बज़्म के सरपरस्त आला बन जाइए, और मैंने गौर किया कि इसकी वजह क्या हो सकती है। तो सवाल इसके मुझे कोई वजह समझ में नहीं आती कि मेरे बालों में चांदी आ गई है कि बिठाया है मुझे स्टेज पर यूँ। ख़वातीन हज़रात, सुहेल साहब ने जिस तरह मेहनत की है, हमेशा मैं उनके लिए कहता हूँ, दो शेर फिर उनकी नज़्म भी हैं सुहेल साहब की कि मौसमे बेफैज़ को सर्वो समन करते हैं आप, मौसमे बेफैज़ को सर्वो समन करते हैं आप, तंग हाय जहन को रश्के चमन करते हैं आप, आपकी खिदमत के ख़याल हम भाई सुहेल मुद्दतों से खिदमत शेर व सुखन करते हैं आप। अब ये तकनीक का ज़माना है, और नई नई तकनीक के ज़रिए बज़्म सुखन ने न सिर्फ इस मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में इल्म अदब के प्रचार के लिए, इल्म अदब की तरवीज के लिए जो कुछ किया है, हम सब उसका क़ायल हैं। और एक काम अलबत्ता मैं कहना चाहूँगा जो बज़्म सुखन ने किया है, वो ये है कि बहुत से नए लोगों को तरगीब दी है शेर कहने की।
اعجاز ہے یہ بزم سخن کا کہ ہر طرف